हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, 8वीं जमात के जिन्ने भी विद्यार्थी अपने नाल जुड़े हुए ने, ये बेटा तुहाडा सैंपल पेपर है जो 2022 का जिहड़ा अपने डिपार्टमेंट ने या विभाग ने भेजा गा। इहनूं वेख के ही तुहाडे अध्यापकां ने तुहाडा जिहड़ा पेपर है जिहड़ा अप्रैल मई सिलेबस का हुण तुहाडे 8 अगस्त तो शुरू होण जा रहे ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਵਾ। सो ये वाले सोल्यूशन ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 2021 ਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲਏ ਸੀ ਜਾਂ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਾ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਪੇਪਰ 2022 ਦਾ ਹੋ ਜੂ, ਇੱਕ 21 ਦਾ, ਇੱਕ 20 ਦਾ। 3 पेपर तुसीं देख ले तो तुहाडा सवाल कोई भी गलत नहीं होगा, पर देखियो ध्यान नाल समझ के करियो। ठीक है बेटा, हुण पेपर पैटर्न बारे समझ लो। पहले जिहड़े 16 प्रश्न ने तुहाडे वो 1 अंक दे ने, 17 तो लैके 22 तक तुहाडे प्रश्न होणगे 2 अंकां दे, ते 23 तो लैके 25 तक जिन्ने भी प्रश्न होने ने किन्ने अंक दे ने, 4 अंकां दे। इस हिसाब नाल तुहाडा पेपर आउणा है। ठीक है, पेपर च की कुछ आया हैगा सैंपल जो आप देखते हैं। 90 मिनट का तुहानूं समा मिलूगा तो 40 तुहाडे नंबर होणगे, क्योंकि पक्का पेपर तुहाडा 80 नंबर का होना है। जे वधिया लग्या सोल्यूशन तो चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिओ। एक बेटा अंग्रेजी च हजे आया नहीं पेपर, पंजाबी च ही है, पर नाल तुहानूं अंग्रेजी च भी कोशिश करांगे समझा दईए, सो ध्यान नाल समझ लिओ। घटाओ 1/3 जोड़ 2/5 बराबर 2/5 नूं पहलां लिखता, इहनूं बाद चों लिखता। आपां नूं पता है भी अगे पिछे लिखण नाल जोड़ घटाओ च कोई फर्क नहीं पैंदा। ए जोड़ बी बराबर है बी जोड़ ए। एक गुणा ते एक जोड़ दोनों दे विच उल्टा पुलटा करन नाल फर्क नहीं पैंदा। की कीता आपां ने, क्रम चेंज कीता। पहला सी वो दूजा बन गया, दूजा सी वो पहला सी, ये दूजा बन गया, दूजा सी वो पहला बन गया। अंग्रेजी च इहनूं बोलदे कमूटेटिव, कमूटेटिव। कि दूजा सवाल देखो, रमन जी की माता की वर्तमान उम्र, मतलब जिहड़ी हुण मां की उम्र है वो रमन तो 3 गुणा गई, तो रमन की कितनी मान ली मैंने एक्स, तो मम्मी की कितनी होगी 3x। ये माता की उम्र है, ये की उम्र है रमन की। जेकर माता कहने 27 सालों की है, माता किन्ने सालों की है 27 साल, तो रमन किन्ने का हो तीजा हिस्सा, 27 का तीजा हिस्सा कर दो, कितना आ गया 9 साल। तो 9 साल मतलब ये उत्ते तुसीं टिक ला देना। 1 नंबर का ही है, बाला हल की लोड़ नहीं हैगी। हेठ लिखिया विचों किहड़ी समानांतर चतुर्भुज नहीं है, पैरलैलोग्राम किहड़ी नहीं है, तो आपां नूं पता वर्ग ये भी पैरलैलोग्राम हुंदा है, समानांतर चतुर्भुज सॉरी सम चतुर्भुज ये भी हुंदी है, आयत ये भी हुंदी है। लेकिन जिहड़ा समलंब चतुर्भुज है जिन्हों ट्रापीजियम भी कह दिंदे आ, इहदे विच आ जिहड़े एक जोड़ा गा वो तो समानांतर हुंदा है, पर जिहड़ा दूजा गा वो समानांतर नहीं हुंदा। तो अपना आंसर आ गया समलंब चतुर्भुज। इनू ट्रापीजियम कह दिंदे ने इंग्लिश दे विच। कोई संख्या 5 नाल भाजयोग है तो उहदा जिहड़ा यूनिट प्लेस ते की होगा, इकाई का स्थान मतलब है यूनिट प्लेस। तो आपां नूं पता कोई भी संख्या जिवें मान लो 15 20 25 ये सब 5 ते वंडिया जांदियां ने, ते इन्हां दे लास्ट च की आ रहा 5 0 5 30 लिख लो, की आ रहा 0। तो दो ही चीज़ां आ रही 0 जां 5, तो यूनिट प्लेस ते की हुंदा 0 जां 5। 6वीं तो आपां स्टार्ट कर लैंदे आ भाजयोगता दे नियम डिविजिबिलिटी दे, उही नियम की वरतों कीती हुई है। जे एक संख्या 2 नाल भाजयोग है तो किहड़ा यूनिट प्लेस नहीं हो सकता। 2 ते अपन नूं किहड़ी किहड़ी रकम बननी है जिहदे मगर की होवे 0 2 4 6 जां 8। तो देखो इन्हां चों किहड़ी रकम है
ਜਿਹੜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ 21 ਹੈ ਤਾਂ 21 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 2 ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ A ਅਤੇ B ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਕ ਹਨ ਤਾਂ B ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। 3A ਜੋੜ 2 5 B 2 ਤਾਂ A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀਚੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 2 ਤਾਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ 7, ਉਹ 7 ਦੇ 5 ਹੀ ਕੀ ਹੋਣੇ ਸੀ 12। ਜਦੋਂ 12 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹਾਸਲ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ 2, 3 ਤੇ 2 5, 5 ਤੇ 1 6 ਤਾਂ B ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ 6। B ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਆਇਆ 6 ਤਾਂ 6 ਤੇ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਣ ਸਮਕੋਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੋਣ ਨੇ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹੋਣ। ਕੋਣ 90 ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਕੀ ਹੋਣ ਬਰਾਬਰ, ਅਤੇ ਵਿਕਰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਸਮਦਭਾਜਿਤ। ਵਿਕਰਨ ਬੇਟਾ ਡਾਇਗਨਲ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਲਾਲ ਜੀ, ਲਾਲ ਛੱਡੋ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਡਾਇਗਨਲ। ਇੱਕ ਲਾਲ ਡਾਇਗਨਲ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਨੀਲਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਕੀ 'ਚ ਸੰਭਵ ਹੈ ਆਇਤ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ। ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆਇਤ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਗ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੇਵਲ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਇਤ 'ਚ। ਵਰਗ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਇਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਕੇਅਰ ਬੋਲਦੇ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੰਕ ਹੈ ਤਾਂ A ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ 1A ਗੁਣਾ A ਬਰਾਬਰ 9A। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ A, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ A ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਉਹੀ ਆ ਜੇ। ਜੇ ਮੈਂ 1 ਲਾਊਂਗਾ ਤਾਂ 11 ਗੁਣਾ 1 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 11। ਰਕਮ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 9, ਮੂਹਰੇ ਤਾਂ 9 ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ 90 ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਗੁਣਾ 1 ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 6 ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਹੀ ਪਊ। ਲੈ 15 ਲਵਾਂਗੇ, 15 5 75 ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, 15 5 75 ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 7, 7 ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 9 ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ 6। 16 6 96 ਤਾਂ ਮਗਰਲੀ ਰਕਮ ਕੀ ਬਣ ਗਈ 6 ਤਾਂ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 6। ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 6। ਸੰਖਿਆ 2 Z 3 5 ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ 9 ਨਾਲ। 9 ਦਾ ਰੂਲ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਾਹਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ 9 ਤੇ। ਤਾਂ ਜੋੜੀਏ 2 ਤੇ 3 5 ਤੇ 5 10 ਜੋੜ ਡੱਬੀ, ਡੱਬੀ ਮਤਲਬ ਖਾਲੀ ਥਾਂ। ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਥਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਭਰ ਦਈਏ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ 9 ਤੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ 8 ਭਰ 2 10 ਤੇ 8 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 18। 18 9 ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 8। ਟਿੱਕ ਲਗਾਉਣਾ ਟਿੱਕ ਲਗਾ ਦਿਓ 8 ਤੇ, ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੀ ਭਰਨੀ 8 ਲਿਖ ਦਿਓ। ਅਗਲਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਘਟਾਓ 7/8 ਗੁਣਾ 4/21। 4 ਏਕਮ 4 4 ਦੂਣੀ 8, 7 ਏਕਮ 7 7 ਤੀਆ 21, ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ 1 ਏਕਮ 1 3 ਦੂਣੀ 6। ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਘਟਾਓ ਵੀ ਲੱਗੀ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਆ ਘਟਾਓ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੀਰ ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਓ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਘਟਾਓ 1/6, ਘਟਾਓ 1/6। ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈ, ਪੈਰਲੈਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ 4 ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੇ
ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ 360। ਛੇਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਆ ਬੇਟਾ ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ, ਪੈਰਲੈਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਆ ਇਹਦੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਣ ਨੇ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਮਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਇਕੁਅਲ, ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਸਮੀਕਰਨ ਹੱਲ ਕਰਨੇ। 3x ਜੋੜ 5 ਬਰਾਬਰ 23। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ x ਦਾ ਹੱਲ 3 ਹੈ, ਵੀ x ਬਰਾਬਰ 3 ਸੰਭਵ ਹੈ, ਤਾਂ x ਦਾ ਮੁੱਲ 3 ਭਰ ਦਿਓ, ਜੋੜ 5 ਤੀਓ 9 ਤੇ 5 14। ਪਰ ਉਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ 23, ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 14। ਆ ਰਿਹਾ ਬਰਾਬਰ? ਨਹੀਂ, ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ 23 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਦਾ ਕਾਟਾ ਕਾਟਾ ਮਤਲਬ ਗਲਤ। ਕਥਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਾਲਸ। ਕਥਨ ਕੀ ਹੈ? ਫਾਲਸ। ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਇੱਕ ਆਇਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਆ ਵਰਗ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਤ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਗ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚਤੁਰਭੁਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਗ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਕੋਣ 90 ਦੇ, ਆਇਤ 'ਚ ਵੀ ਚਾਰੇ 90 ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਰਗ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ, ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਹੀ ਗਈਆਂ। ਲਓ ਜੀ, ਐਂ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵਰਗ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਰਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਮਦਭਾਜਿਤ, ਉਹ ਆਇਤ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕਥਨ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਸਹੀ। ਵਰਗ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ 3 'ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 3 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 9 ਨਾਲ ਵੀ ਵੰਡੀ ਜਾਊ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ 6 ਲਿਖਤਾ, 6 3 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ। ਕੀ 6 9 'ਤੇ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਵੰਡ ਕੇ, ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦਾ ਕਥਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਗਲਤ। ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ? ਗਲਤ। ਘਟਾਓ 7/19 ਦਾ ਜੜਾਤਮਕ ਉਲਟ, ਐਡੀਟਿਵ ਇਨਵਰਸ, ਦਾ ਐਡੀਟਿਵ ਇਨਵਰਸ। ਐਡੀਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? 7/19। ਸਿਰਫ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਦਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਟਾਓ ਆ ਤਾਂ ਜੋੜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜੋੜ ਆ ਤਾਂ ਘਟਾਓ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੀ 'ਚ? ਜੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ? 19 ਉੱਪਰ ਕਰਤਾ, 7 ਕੀ ਕਰਤਾ? ਥੱਲੇ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਨਾਲ ਘਟਾਓ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਕਥਨ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਗਲਤ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ 16 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ 2 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਘਟਾਓ 1/4, ਸੌਰੀ 1/4 ਤੇ 1/2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੇୟ ਸੰਖਿਆ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਨੇ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ 2 ਚੌਕ 2 ਏਕਮ 2, 2 ਚੌਕੇ 8, 4 ਏਕਮ 4, 2 ਚੌਕੇ 8। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 8 8 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਖਿਆ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? 2 ਤੇ 4 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ? 3/8। ਤਾਂ 3/8 ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੇୟ ਸੰਖਿਆ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 3/8। 3/8। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਬਰਾਬਰ। ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ 3x ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਗਿਆ? 18। x ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 6। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਹ ਭੁਜਾ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਤਾਂ 3/22 ਘਟਾਓ 1 ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਗਿਆ? 26। 3/22 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 26 ਤੇ 1 27। ਇੱਕ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, 22 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 27/3 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 9। 27 ਨੂੰ 3 ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 9 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 9।
x 6 y 9। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੱਕੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਘਟਾਓ 2 ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਆ 0 ਹੈ, ਘਟਾਓ 1, ਘਟਾਓ 2, ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੇ 1 2। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਆਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਘਟਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਘਟਾਓ 2 ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਘਟਾਓ 1 ਲਿਖ ਦਿਓ, 0 ਲਿਖ ਦਿਓ, 1 2 3 ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਘਟਾਓ 1 ਤੇ 0। ਲਿਖ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਕਦੇ, ਘਟਾਓ 1 0 1 2 3 4 5 ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੋ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਮਬਹੁਭੁਜ ਵਿੱਚ, ਸਮਬਹੁਭੁਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਪੋਲੀਗਨ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਗਾ 24। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਰਾਬਰ 360 ਬਟੇ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ। 360 ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ 'ਤੇ ਵੰਡ ਦਿਓ, 24 ਦੇ ਵੰਡਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 15। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 20ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 15। ਇੰਨਾ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ, 2 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਕੇ ਨੇ। 21ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਈਜੀ ਹੈ, 6/13 ਗੁਣਾ 7/16। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਰਕਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਲਿਖਿਆ ਉਲਟ ਕਰਮ ਪੁੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ 16 ਉੱਪਰ 7 ਨੀਚੇ, 16 ਉੱਪਰ 7 ਨੀਚੇ ਉਲਟ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਨਵਰਸ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਘਟਾਓ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸੀਗੀ, 16 6 96, 13 7 91। ਸੋ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਘਟਾਓ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ -96/91। ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਣ ਸੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਜੇਕਰ ਏ ਬੀ ਤੇ ਡੀ ਸੀ ਕੀ ਹੋਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੀ ਨੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 180। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਣ ਸੀ ਤੇ 120 ਮਿਲ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ 180। ਤਾਂ ਕੋਣ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 180 ਘਟਾਓ 120 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 60 ਡਿਗਰੀ। ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 60, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਣ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 180। ਆ ਵੀ ਦੋਨੇ 180 ਸੀ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖ ਦਿਓ 60। ਹਰੀ ਅਤੇ ਹੈਰੀ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ, ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 5/7। 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 14 ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟਾ ਲਾਈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਵੀ ਹੈ ਡੰਡੀ ਲਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਡੰਡੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਵੀ 4 ਹੈ ਕਿ 14, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 4 ਹੀ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 3/4 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 5/7। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਹਰੀ ਦੀ ਉਮਰ 5x, ਤਾਂ ਹੈਰੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 7x। 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 5x ਜੋੜ 4 ਹੋ ਗਈ ਹਰੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਹੈਰੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 7x ਜੋੜ 4, 3 ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 3/4। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਿਰਛੀ ਗੁਣਾ। 4 ਦੀ ਗੁਣਾ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਈ 5x ਜੋੜ 4, ਅਤੇ 3 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ 7x ਜੋੜ 4। 5 ਚੌਕਾ 20x ਜੋੜ 16, 7 21x ਜੋੜ 12। ਐਕਸਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਅੰਕ
दूजे पासे। तो 20x मैं उपर लिख रहा, इस तो बाद तो 20x घटाओ 21x बराबर 12 घटाओ 16, तो 16 इधर चला गया, 21 इधर चला गया। तो 20 चो 21 कढ़िए माइनस का एक्स, इधर आ गया माइनस का 4, माइनस ना माइनस खत्म। तो एक्स का मुल कितना आ गया 4। एक्स नहीं पूछा अपने तो वर्तमान उम्र पूछी सी, तो हरी मैंने कितना मन्निया सी 5x, तो 5 चौका 20 साल, तो हैरी कितना मन्निया सी 7x, 7 गुणा 4 बराबर है 28 साल। क्लीयर है जमा, 4 अंक तुहाडे पक्के ने। समीकरण नूं हल करना 8x घटाओ 3 बटे 3x बराबर है 2। तो अपन नूं पता जी नीचे वाली रकम उधर जाके गुणा हो जाती है, 2 तीए 6x, तो 6x नूं उरले पासे ले आओ, 3 नूं परले पासे ले जाओ, घटाओ उसी का 3 काहदा हो गया जोड़दा, 6x जोड़दा सी दोहरा की काहदा हो गया घटाओ दा, तो 2x कितना बन गया 3 दे बराबर। तो इस तो बाद x बराबर किहदे आ गया 3 बटे 2 दे, x बराबर है 3 बटे 2, क्योंकि 2x बराबर है 3, दूआ वग गया थले, तो x की वैल्यू आ गई 3 बटे 2। इन्ना क काम सी किन्ने अंकों वास्ते 4 अंकों वास्ते। अगे अपने को 2 सवाल रह गए, 25 में जाएंगी दोने ही तुहानूं समझा दिंदे आ। 2 संख्यावां ने, पहली संख्या दूसरी का 5 गुणा, दूसरी का 5 गुणा पहली, जे दूसरी कितनी है आप लिख दें दूसरी x, तो पहली कितनी है 5x। हरेक संख्या विच 21 जोड़न ते, हरेक संख्या च 21 जोड़न ते x च भी 21 जोड़ते तो 5x च भी 21 जोड़ते। तो जी पहली संख्या सी, तो पहली किहड़ी सी जिथे मैं एरो लाया 5x जोड़ 21, ये x जोड़ 21 तो की हो जूगी दुगनी, तो दुगनी हो जाती है। तो देखो दोबारे हुण मैंने पहली नूं तां मन्निया सी 5x, दूजी नूं मन्निया सी मैंने x, दोनों च जोड़ते 21। कहते जिहड़ी पहली संख्या की वो दूसरी तो की हो जू दुगनी, मतलब 5x जोड़ 21 बराबर की रहेगा दुगना x जोड़ 21। जिहड़ी x वाली संख्या सी वो तो पहला 5x 5 गुणा सी, लेकिन 21 जोड़न तो किन्ने गुणा रह गई 2 गुणा, तो 5x जोड़ 21 2x 21 दूना 42, x है एक पासे अंक दूजे पासे, तो 3x बराबर कि आ गया 21, तो x बराबर कि गया 21 बटे 3 बराबर है 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। जो x निकल आया तो कई बच्चे x से ही छोड़े आते हैं तो 1 नंबर घट जाता है। उन्होंने अगे पूछिया ने संख्यावां, की पूछिया ने संख्यावां, तो संख्यावां कितनियां होणगियां, मैं किन्नी किन्नी मनी सी, 1 x मनी सी, दूजी किन्नी मनी सी 5x, तो 5 गुणा 7 बराबर है 35। तो 2 संख्यावां अपनी आ जाणगियां, एक 7 तो दूजी 35, 735। ये तुहाडे दोनों ही आंसर ने। तो 2 अंकों वाली एक संख्या गई जिहदे दोनों अंकों विच अंतर कितना है 3। ये नहीं दस्सिया भी इकाई अंक कि दहाई अंक, ठीक है, बस सिर्फ अपन इन्ना कहता भी 2 अंक ने उन्होंने अंकों च अंतर कितना है 3। तो ये एक अंक मैंने कितना मान लिया x, दूजा कितना मन्ना x जोड़ 3, एक x है तो दूजा कितना x जोड़ 3। हुण जे इस संख्या नूं ते इहदे अंक बदल के जिहड़ी संख्या होई उहदा जिहड़ा जोड़ आ कितना गया 143। हुण पहला संख्या ही बना लो, हुण मान लो ये इकाई है, आ की है दहाई, तो संख्या बनाइए
ਮੌਜੂਦਾ। 10x ਜੋੜ 3 ਜੋੜ x ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ? 10x ਜੋੜ 30 ਜੋੜ x। ਤੇ ਅੰਕ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸੰਖਿਆ, ਨਵੀਂ ਕਿੰਨੀ ਬਣੂ? ਜਿਹੜਾ ਇਕਾਈ ਸੀ ਉਹ ਦਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਹਾਈ ਸੀ ਉਹ ਇਕਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 11x। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਲਓ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਵੀਂ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਓ। 10x 1x 10x x। ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ ਸੀ? 30x ਜੋੜ 30 ਸੌਰੀ, ਇੱਕ ਮੈਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ x, ਦੂਜਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? x ਜੋੜ 3। ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣਦੀ ਸੀ 10x ਜੋੜ 3। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਉਲਝਣ ਤਾਣੀ ਜੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਥਾਨ ਬਦਲਤੇ, 10 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ x ਨੂੰ, x ਜੋੜ 3 ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਾਲ ਲਿਖਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ 10 ਦੀ ਗੁਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ 10 ਦੀ ਗੁਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ x ਨਾਲ। 10x ਜੋੜ 30 ਜੋੜ x ਜੋੜ 10x ਜੋੜ x ਜੋੜ 3। ਤਾਂ 10x ਆ ਸੀ x, 10x x, 10 ਤੇ 10 20 ਤੇ 21 ਤੇ 1 22x। ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋੜ? 22x। ਹੁਣ ਅੰਕ ਦੇਖ ਲਓ, 30 ਤੇ 3 33। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਚ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ? ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ 143। ਤਾਂ 33 ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ 22x ਬਰਾਬਰ ਹੈ 143 ਘਟਾਓ 33। ਜਮਾ ਬੇਟਾ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੱਜੇ ਕਾਰਨਰ 'ਤੇ। ਤਾਂ 22x ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 110। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਰ ਲਓ, ਤਾਰ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ 22x ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ? 110। ਤਾਂ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 110 ਵੰਡੇ 5। ਤਾਂ ਦੂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ ਤਾਂ x ਸੀ, ਦੂਜਾ ਅੰਕ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? x ਜੋੜ 3। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੋਨੋਂ 'ਚ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਹਾਈ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਊਗੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ 8 ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 5 ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੋਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਨੇ। 85 ਵੀ ਅਤੇ 58 ਵੀ, 85 ਅਤੇ 58 ਦੋਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਨੇ? ਆਨਸਰ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊ। ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।